اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے، اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، اور جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے، اشکوں کی مقبولیت کے لیے جہاں کہیں آپ موجود ہیں، مل کے ایک مرتبہ حیدری اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، آج 8 صفر المظفر ہے، اور آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن صحابی جلیل القدر حضرت سلمان محمدی کا یوم وصال ہے۔ حضرت سلمان وہ ہستی ہیں کہ جن کی عظمت کو سب آج پوری مجلس انشاءاللہ تعالی حضرت سلمان محمدی کے حوالے سے ہوگی، اور آپ کی عظمت کے حوالے سے اور آپ کے فضائل کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی یہی مجلس جو ہے آج ہم جو کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی حضرت سلمان محمدی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اس کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سلمان محمدی وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ 8 صفر بنا روایت یوم وصال حضرت سلمان محمدی صلوات اللہ علیہ۔ عزیزان محترم، آج کا دن جو ہے حضرت سلمان کے حوالے سے عظیم صحابی، جلیل القدر صحابی، صاحب منزلت صحابی حضرت سلمان کے حوالے سے یہ جو دن ہے کہ جس دن میں ہم حضرت سلمان محمدی کے حوالے سے یہ مجلس کا انعقاد ہم نے کیا ہے، اور لائیو ٹرانسمیشن آپ سب کے سامنے ہے، مجلس چل رہی ہے، لائیو مجلس ہے۔ مولا آپ سب کی حفاظت فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عزیزان محترم، حضرت سلمان جن کے لیے تواریخ میں یہ ملتا ہے کہ آپ کی سن شریف میں بھی اختلاف ہے، بعض میں ملتا ہے کہ آپ نے 350 برس زندگی کی، بعض میں ملتا ہے کہ آپ نے 550 برس زندگی کی، بعض میں ملتا ہے کہ 850 برس آپ کی زندگی شریف کا حصہ جو ہے وہ ملتا ہے، جو پربار اور پر رحمت اور پر برکت آپ کی زندگی ہے۔ حضرت سلمان وہ عظیم ترین صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے
کہ جن کے لیے یہ جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ حضرت سلمان کو نبی کریم نے آزاد کروایا. نبی کریم نے جب آزاد کروایا تو اس دن سے حضرت سلمان کے نام کے ساتھ ایک لفظ لگا جانے لگا, اور وہ لفظ کیا تھا؟ عتیق و رسول اللہ, رسول اللہ کا آزاد کیا ہوا. یعنی جس کو رسول اللہ نے آزاد کیا اس کو حضرت سلمان محمدی کہتے ہیں. عتیق الرسول حضرت سلمان محمدی. اور ایک کچھ فاصلے پہ آپ جائیں تو ایک اور ہستی نظر آتی ہے کہ جو آسمان و زمین کے درمیان میں کہ جو فریاد کرتی ہوئی اور آواز بلند کرتی ہوئی نظر آتی ہے, من مثلی انا عتیق الحسین, میرا مثل کون ہوگا, میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. سلمان ہے عتیق الرسول اور فطرس ہے, سلمان ہے عتیق الرسول اور فطرس ہے عتیق الحسین. حسین و منی و انا من الحسین. 8 سفر ہے حضرت سلمان. یہ آپ اس عظیم منزلت کے مالک ہیں حضرت سلمان محمدی کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ حضرت سلمان کے 2 نام ملتے ہیں. ایک نام روز بہا ہے اور ایک نام روز بہان ہے. 2 نام حضرت سلمان کے حوالے سے ہیں, یا روز بہا ہے یا روز بہان ہے. کتنے لوگ کفر سے اسلام کی طرف آئے لیکن نبی کریم نے کسی کا نام نہیں بدلا, کسی کے نام کو آپ نے چینج نہیں کیا. لیکن حضرت سلمان وہ ہستی ہیں کہ آپ کے نام کو نبی کریم نے بدلا, اور آپ نے روز بہا اور روز بہان سے ہٹا کے آپ کے نام کو سلمان سے مسمى کیا, اور آپ کا نام نبی کریم نے سلمان رکھا. اور یہ بتانے کے لیے کہ سلمان اس ہستی کا نام ہے. سلمان نام سے آپ ملقب ہوئے, حضرت سلمان کو سلمان کے نام سے مسمى کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ میں سوال کروں گا یا رسول اللہ, آپ نے باقیوں کے نام کو کیوں نہیں بدلا, کیوں حضرت سلمان کے نام کو آپ نے بدلا؟ تو آپ نبی کریم کی یہ آواز آئے گی, اس لیے بدلا کہ سلمان نے منا اہل البیت ہونا ہے. تو جو منا اہل البیت ہونا ہو اس کا نام میں نبی کریم رکھتا ہوں. اہل بیت کا نام اللہ نے رکھا. پیغمبر اکرم دنیا میں تشریف لائے تو آواز آتی ہے, مادر نبی کریم نے سنا کہ میں محمود ہوں, اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا. تو جو اہل بیت ہوں اس کا نام وہاں سے, ان کا نام وہاں سے آتا ہے. اور جس نے منا اہل البیت ہونا ہو اس کا نام نبی کریم کی لسان ما ینطق عن الہوا سے آتا ہے. حضرت سلمان جن کے لیے نبی کریم کا فرمان ہے, من جفا سلمان فقط جفانی, جس نے سلمان کے ساتھ جفا کی اس نے میرے ساتھ جفا کی. کون؟ حضرت سلمان صحابی رسول ہیں, جلیل القدر صحابی رسول ہیں. حضرت سلمان کہ جن کی عظمت کے لیے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم نے سب کو اپنی قرب کا شرف عطا کیا. نبی کریم نے سب کو اپنی نزدیکی کا شرف, اپنے پاس بیٹھنے کا شرف عطا کیا, اپنے نزدیک کیا, اپنے قریب کیا. لیکن جس کو نبی کریم نے منا اہل البیت کا لقب نوازا ہے اس کو سلمان محمدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ یہاں تک فرماتے ہیں لا تقل سلمان فارسی, سلمان فارسی نہ کہا کرو بلکہ کہو سلمان محمدی. وہ اس عظمت کے مالک ہیں حضرت سلمان کہ جن کو سلمان محمدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ سلمان کہ جو محمد والا ہے, وہ سلمان کہ جس کو پیغمبر اکرم نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے. وہ صحابی جلیل القدر, منزلت ہیں, اصحاب کے درجات ہیں, اور آخری درجہ ایمان کا وہ 10واں درجہ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں ابو ذر ایمان کے 9 درجے پہ فائد ہے, یہ صحابی ہے جلیل القدر, اور سلمان جو میرے صحابی ہیں یہ ایمان کے 10ویں درجے پہ فائد ہے. عظمتوں کی معراج ہے حضرت سلمان, بزرگیت کی معراج ہے حضرت سلمان, کمالات کی معراج ہے حضرت سلمان, عرفانیات کی معراج ہے حضرت سلمان. یہ وہ ہستی ہیں حضرت سلمان کہ جن کے لیے یہ ملتا ہے, فرمان ہے سلمان باب من ابواب اللہ,
سلمان اللہ کے پاس جانے کے لیے اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے سلمان۔ معصوم فرماتے ہیں نحن ابواب اللہ، ہم اللہ کے دروازے ہیں۔ وہی معصوم فرماتے ہیں سلمان اللہ کے پاس جانے کے لیے ایک دروازہ ہے۔ یعنی اگر اللہ کے پاس جانا ہے تو پہلے اس صحابی جلیل القدر کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، صحابی کی بارگاہ میں پہنچ کے پھر تمہیں اللہ تک جانے کا راستہ ملے گا۔ حضرت سلمان محمدی کہ جن کا یوم وصال ہے، سلمان اس ہستی کا نام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو ہو رہی تھی کہ سلمان مجوسی تھے اور اس کے بعد سارا مسلمن، پھر مسلمان ہو گئے۔ جب یہ جملہ کہا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جعلہ اللہ قرشیا وجعلہ اللہ علویہ، اللہ نے ان کو قرشی بنا دیا، قریش میں بنا دیا، اللہ نے ان کو علوی بنا دیا۔ تو جس کو یہ کہیں، بھئی کمال یہ ہے نا کہ اپنا بیٹا ہو، اگر اللہ یہ کہہ دے بیٹا نہیں ہے تو نسب نامہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کیا جملہ ہے کہ حضرت نوح نے جب یہ کہا ان ابنی من اہلی، یہ بیٹا میرے اہل سے ہے، تو اللہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، بیٹا ہے لیکن کہا اہل سے نہیں ہے، اہلیت سے خارج کر دیا۔ وہاں اہلیت سے خارج کیا، یہاں ایران کا رہنے والا، فارس کا رہنے والا جب نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچا ہے تو رسول اکرم نے فرمایا یہ وہاں والا نہیں ہے، یہ منا اہل البیت ہے، ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ کیا منزلت ہے، کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے حضرت سلمان کی۔ مدائن کے گورنر رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان جب بھی آپ کے سامنے کوئی بات ہوتی تھی آپ کہیں نہ کہیں سے حضرت سلمان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ بات ہوئی تو باتوں باتوں میں حضرت سلمان ایسے تھے، حضرت سلمان ایسے تھے، حضرت سلمان ایسے تھے۔ تو راوی بیان کرتا مولا میں نے اکثر آزمایا ہے کہ آپ باتوں کو جو مرضی بات ہو کہیں نہ کہیں سے آپ اس عظیم ہستی کا ذکر ضرور کرتے ہیں، اس عظیم جلیل القدر صحابی رسول اللہ کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ تو امام نے ایک ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ میں اس لیے ان کا ذکر کرتا ہوں کہ ان میں کچھ ایسی صفات موجود تھیں کہ جو پسندیدہ ترین صفات کے مالک تھے۔ راوی کہتا ہے مولا مثلا کیا ان کے اندر صفات تھی؟ امام نے فرمایا پہلی صفت تو یہ تھی سلمان علم دوست تھے، علماء کو پسند کرتے تھے، علماء کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اور عالم اگر کہیں سے ملے کسی بھی جگہ سے آتا تھا تو سلمان اس کے سامنے زانو ادب طے کرتے تھے، حالانکہ صحابی جلیل القدر، حالانکہ عظیم ترین مقام کے مالک، حالانکہ عظیم ترین عظمتوں کے مالک ہیں حضرت سلمان، کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا غریب نشین تھے، غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کو فوقیت دیتے تھے۔ یعنی جو فقراء ہیں ان کے جب یعنی حضرت سلمان کو جب ڈھونڈنا ہوتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ حضرت سلمان کو ڈھونڈنا ہے جاؤ فقیروں میں ڈھونڈ لو، وہاں بیٹھے ہوں گے، غریبوں کے ہم نشین، فقیروں کے ہم نشین، بیماروں کے ہم نشین حضرت سلمان۔ اور تیسری چیز جو ان کے اندر تھی امام فرماتے ہیں کہ وہ ہر بات میں میرے جد حیدر کرار کی بات کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ کوئی بات ہوتی تھی یہ دیکھو علی کیا فرماتے ہیں، مولا کائنات کی طرف دیکھتے۔ ایک شخص مسجد میں جا رہے تھے، کہا کہ مسجد میں کون ہے؟ تو آپ نے نام لیا کہ ایک ہستی کو میں نے دیکھا ہے، وہ موجود ہیں، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ دو افراد ہیں، ایک وہ ہیں اور ایک مولا علی علیہ السلام مدد، اور ایک وہ ہیں جن کو میں نہیں جانتا۔ مسجد میں کیا دیکھا کہ ایک صاحب کے ساتھ امیر کائنات بھی تشریف فرما ہے، مشغول عبادت ہے۔ نبی کریم سے آ کے کہا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ یہ نبی کریم سے آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے پوچھا ہے حضرت سلمان سے کہ اندر کون ہے؟ کہا کہ ایک وہ ہیں جن کو میں نہیں جانتا، اور اندر تو علی بیٹھے ہیں، کیا علی کو نہیں جانتے؟ تو پیغمبر نے آ کے کہا کہ اے سلمان آپ تو
उस इल्म के मालिक हैं कि जो अल्लाह ने आपको अता किया है। आप उस इल्म के मालिक हैं कि जो अल्लाह ने आपको बख्शा है। ये बताएं आपने ये क्यों कहा कि एक वो हस्ती है जिसको मैं नहीं जानता, हालांकि आप अली को जानते हैं कि ये अली है। कहा या रसूलुल्लाह, आपने खुद फरमाया है कि अल्लाह को कोई नहीं जान सकता, या मैं जानता हूं या अली जानते हैं, और मुझे कोई नहीं जानता, या अल्लाह जानता है या अली आप जानते हैं, और ए अली तुझे कोई नहीं जानता, या अल्लाह जानता है या मैं जानता हूं। या रसूलुल्लाह, मैं तो नहीं जान सकता कमा हक कहूं अली इब्ने अबी तालिब की मंजिलत क्या है। नाम है रोजबहा या रोजबहान। इधर दरे नबूवत पे आए तो आपने इनका नाम सलमान से मुसम्मा किया। मिलता है कि आप हजरत ईसा के हवारियीन में से थे। आपने हजरत ईसा का जमाना भी दर्क किया है, और जाहिर है वो जमाना दर्क करके फिर आपने दुआ की और अल्लाह ने आपको इतनी तूलानी उम्र अता की कि नबी करीम की बारगाह में फैज़याब हुए। और रिवायात में मिलता है कि हजरत सलमान की सारी जिंदगी में कभी आपने सदका नहीं खाया। हजरत सलमान वो अजीम हस्ती हैं, बल्कि मासूम का फरमान है कि पूरी कायनात में जो रोजी तकसीम होती है, पूरी कायनात में जो रोजी तकसीम होती है, ये उन 7 असहाब की बरकत है कि जो सैयदा के जनाजे में शरीक थे। उन 7 सहाबियों की बरकत है कि जो सैयदा के बतूलुल अज़रा के जनाजे में जिन्होंने शिरकत की। ये उनकी बरकतें हैं कि जो हजरत सलमान मोहम्मदी उनमें से एक हैं। कौन कौन सी हस्ती? हजरत सलमान जिन्होंने जनाजे में शिरकत की, हजरत मिक़दाद रात के अंधेरे में जनाजा उठा, हजरत अबू ज़र गफ़ारी, हजरत अम्मार यासिर, हजरत अबू अय्यूब अंसारी, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी और हुज़ैफा यमानी। ये वो हस्तियां हैं कि फरमान है कि इनकी बरकत की वजह से रोजियां तकसीम होती। कमाल इरफान पे फायदे हैं हजरत सलमान। मिलता है कि जब आप मदाइन में आए हैं ना, तो मदाइन के लोगों ने, वहां पे चोरियां बहुत ज्यादा होती थी, तो हजरत सलमान जब पहुंचे उन्होंने कहा ये क्या गवर्नरी करेंगे, ये क्या देखेंगे। तो आपने एक इशारा किया, मदाइन के सारे कुत्ते बाहर आ गए, और आपने एक जुमला कहा है। फिर रात के वक्त किसी चोर में जुर्रत नहीं थी कि किसी के घर में चोरी करे। मदाइन के कुत्ते चोरों के पीछे लग जाते थे, और चोरों को तो आप जानते हैं कि कुत्ता कितनी जल्दी पहचान जाता है। मदाइन के कुत्तों ने एक इशारा किया, मैं एक जुमला कहूंगा कि जिस नौकर की ये सलाहियत है कि वो हैवानात से कलाम करता हुआ नजर आए, तो वो आका किस मंजिल पे होगा अगर वो ये कहता हुआ नजर आए कि कोई जबान ऐसी नहीं जिसको मैं ना जानता हूं तो कभी ताज्जुब ना करना। इसी तरह से वाकया हजरत अबू ज़र के लिए मिलता है कि आप जा रहे थे तो बकरियां थी, तो एक बकरी ने दूसरे से कुछ जुमला कहा, तो हजरत सलमान फरमाते हैं आज याद, हजरत अबू ज़र फरमाते हैं आज तुझे याद आया, कल तू कहां थी। तो जो साथ मौजूद थे उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं, आपको मगर जानवरों की जबान आती है। तो आपने कहा ये कह रही है कि जल्दी से चल, यहां पे कल तेरे भाई को भेड़िए ने खा लिया था। तो कहा आपको मगर जबान आती है। कहा अगर अली के दरवाजे पे, नबी के दरवाजे पे, सैयदा के दरवाजे पे रह के अगर इतना भी ना मिला तो इंसान ने क्या कमाया है। कहते अच्छा हम नहीं मानते, पहले हम देखेंगे, तस्दीक करवाएंगे। सामने से गडरिया आ रहा था, उससे पूछा भाई यहां पे कल कोई वाकया पेश आया था। कहा कल यहां पे एक बच्चा था बकरी का, वो भेड़िया लेके चला गया और खा गया था। अज़ान मोहतरम, ये हैं इनकी असहाब की मंजिलतें। इशारा करें तो इंसान की किस्मतें बदल जाती हैं। इशारा करें तो ये वो है कि जिनकी जिंदगी पंजतन के दरवाजे पे गुजरी है। मेरी जाने कुर्बान हो जाए। पैगंबर फरमाते हैं कि जन्नत कुछ लोगों की मुश्ताक है। जन्नत इश्तियाक रखती है कि कुछ लोगों से मुलाकात करे और अपने पास उनको बुलाए।
उनमें से एक जिसकी जन्नत मुश्ताक है सलमान है, अबू जर है, मिकदाद है, अम्मार यासिर है, हुज़ैफा यमानी है। जन्नत इनकी मुश्ताक है। और एक रिवायत में है जन्नत 4 की मुश्ताक है, उनमें एक सलमान है। क्या बात है। मिलता है कि हजरत अबू हफ्सुर रहमान फी फज़ाइल सलमान में आप देखिएगा, उसके अलावा दूसरी कुतुब में मरकूम है कि पैगंबर अकरम ने हजरत सलमान को हजरत अबू जर का भाई बनाया। मिलता है कि हजरत सलमान मट्टी की देगची है, मट्टी की हांडी है, हंडिया है, जो भी आप कह लें, मट्टी का बर्तन है, उसमें खाना पक रहा है और चम्मच की जगह पे आप हाथ से हिला रहे हो उबलते हुए खाने को। और फिर जब खाना गिरता है तो उठाते हैं उसी तरह से, और जबकि उसमें से एक कतरा सालन का बाहर नहीं गिरता। तो हजरत अबू जर नबी करीम के पास आके कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। तो पैगंबर फरमाते हैं इरफिक साहिब, अपने जो साहिब हैं आपके, जिनका मैंने भाई बनाया है, उनके साथ नरमी रखें। आप जिस इरफान पे फायद हैं उस इरफान को हर बंदा नहीं समझ सकता। आप मिन्ना अहलुल बैत है। यह है हजरत सलमान, हमारी जाने कुर्बान हो जाए। ईमान का 10वां दर्जा, मारिफत का कौन सा दर्जा कोई नहीं जान सकता, यकीन का कौन सा दर्जा कोई नहीं जान सकता। और बाद रिवायत में, बल्कि यूं मैं कह लूं, हम हदीस किताब पढ़ते हैं ना कि अल्लाह ये फरमा रहा है मा खलक़्तु समाअ मबनिया वला अर्ज़म मदहिया वला कमरम मुनीरा वला शमसम मुदिया वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी महब्बतिहा उलाइल खमसतिल लज़ीना हुम ताहतल किसा, कि मैंने ना आसमान बनाया, ना जमीन बनाई, ना अफलाक, ना अबराज, ना ये बहते हुए दरिया, ना समंदर, ना कहकशा, ना अफलाक, कुछ नहीं बनाया। इल्ला फी महब्बतिहा उलाइल खमसा, मगर इन 5 की मोहब्बत में जो चादर के नीचे आराम कर रहे हैं। इख्तिसास में अल इख्तिसास एक बड़ी अहम तरीन किताब है कि जो हजरत शेख मुफीद रिजवानुल्लाह ताला अलैह ने लिखी। आप उसमें लिखते हैं कि अल्लाह ये रब्बुल इज्जत ये फरमा रहा है, एक हदीस उन्होंने नकल की कि अल्लाह ये फरमा रहा मा खलक़्तु समाअ मबनिया वला अर्ज़म मदहिया वला कमरम मुनीरा इला आखिरिही इल्ला फी मोहब्बत सलमान व अबू जर। मैंने ना आसमान ना जमीन, ये सब इनकी मोहब्बत में, सलमान व अबू जर की खातिर बनाया। जानते हैं ये अजमत क्या है? जब मिन्नियत की दर्जे पे पहुंच जाए क्या मकाम होता है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। 2 हस्तियां ऐसी मिलती हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनें, कि जिनके लिए अर्श से अल्लाह की तरफ से सलाम आता था। एक नामुमकिन है कि जिब्राइल अर्श से नाजिल हो और अपने कलाम में आप ये ना कहें कि या रसूलल्लाह, अल्लाह बीबी खदीजतुल कुबरा की खिदमत में सलाम पेश कर रहा है, अल्लाह ने सलाम कहा है, आप सलाम पहुंचा दीजिए। एक ये बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह, एक दिन पैगंबर तशरीफ फरमा थे। आज चूंकि हजरत सलमान का दिन है तो इसलिए उनके हवाले से गुफ्तगू हो रही है और ये मजलिस उनसे मंसूब है। मिलता है कि हजरत सलमान तशरीफ फरमा थे, बल्कि कुछ अफराद बैठे हुए थे दूसरे इलाके से, नबी करीम की खिदमत में पहुंचे। तो जब हजरत सलमान आए हैं और आके बैठे तो एक ने अपनी अबा को इकट्ठा किया, अपनी चादर को इकट्ठा किया कि कहीं सलमान उस पे ना बैठ जाए। तो ये करना नबी करीम को इतना बुरा लगा कि आपके चेहरे पे आसार नमूदार हुए और आपने फरमाया ये तुमने क्या किया है, तुम्हें पता है सलमान कौन है? कहा कौन है या रसूल अल्लाह? कहा आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिब्राइल अर्श से अल्लाह की तरफ से कोई वही मुझ पे लेके आया हो और उसमें अल्लाह की तरफ से सलमान के लिए सलाम ना हो। क्या बात है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिब्राइल अर्श से कोई वही, कोई कलाम, कोई कुरान की आयत या सूरत लेके आया हो या हदीस कुदसी लेके आया हो और अल्लाह की तरफ से सलमान के लिए सलाम। ये है अज़मत के मालिक, हमारी आंखों का नूर, हमारे कल्ब का सुरूर।
ان کی وجہ سے کائنات میں روزی تقسیم ہوتی ہے, ان کی وجہ سے بقائے کائنات ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں. کہا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا. اور یہ کون ہیں کہ جو سیدہ کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں, کبھی حسنین کا جھولا جھلاتے ہیں. وہ کام جو کبھی جبرائیل کرتا نظر آتا ہے, وہی کام کبھی سلمان کرتے نظر آتے ہیں, کبھی چکی چلاتے نظر آتے ہیں. ہر کام میں حضرت سلمان آگے آگے نظر آتے ہیں. وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے میں یہ جملہ کہوں گا. آپ کا مزار اقدس مدائن میں ہے, عراق میں, کیونکہ مدائن کے آپ گورنر تھے, تو مدائن میں آپ کا مزار اقدس ہے. وہاں پہ آپ کا مزار ہے. اور دوسرے ایک تابعی جلیل القدر عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ انصاری, حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے بیٹے, ان کا مزار بھی وہیں پہ ہی ہے. اور ایک طاہر ابن امام جعفر صادق علیہ السلام, امام صادق کے بیٹے بلا فصل, ان کا حرم میں مطہر جو ہے وہ بھی وہیں پہ ہی ہے. اور ایک حرم اور ہے, ایک مزار اور ہے, ایک منور قبر اور ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ حذیفہ یمانی کی. بغداد میں آپ کی قبر تھی, قبر میں پانی آ گیا, تو علماء کی موجودگی میں جب قبر کو شگافتہ کیا گیا, بعض قدیم جو رسائل ہیں اس میں وہ اس زمانے کی 80-90 سال پہلے کی جو ہے باقاعدہ تصویر موجود ہے. لاہور میں ایک شخصیت ہوتی تھی, قافلہ سالار ہے جاوید زیدی, ان کے والد ملن بھائی, غالباً ملن بھائی نام تھا ان کا. تو جب جنازہ نکلا ہے نا حضرت حذیفہ یمانی کا, تو سب نے دیکھا کہ آپ کی ریش مبارک, آپ کے ہاتھ مبارک, ان پہ مہندی لگی ہوئی تھی اور آرام فرما رہے تھے حضرت حذیفہ یمانی. تو ان افراد میں سے جنہوں نے زیارت کی, تو یہ ہمارے لاہور کی ایک ہستی تھے, انتقال ہو گیا ان کو کافی عرصہ ہو گیا, انہوں نے بھی ان کی حضرت حذیفہ یمانی کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی. تو پھر آپ کا جنازہ جسد اقدس تجھ کو احتشام کے ساتھ, عظیم جمعیت کے ساتھ کہاں لایا گیا؟ مدائن میں. اور حضرت سلمان محمدی کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا. تو حضرت سلمان یہ وہ ہستی ہیں کہ جن پہ ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں. السلام علیک یا من خلط ایمانہ باہل البیت الطاہرین. زیارت کا فکرہ ہے, میرا سلام ہو اس پہ کہ جس کا ایمان مل گیا اہل بیت کے ایمان سے. کیا بات ہے! معراج بندگی, معراج انسانیت, معراج فداکاری, معراج تقوی, معراج خدمت گزاری میں اہل بیت علیہ السلام کا نام ہے حضرت سلمان, جن کو سلمان محمدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سلمان علی بھی کہا جاتا ہے, سلمان پاک بھی کہا جاتا ہے. ہماری جانیں قربان ہو جائے. امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں سلمان ان میں سے ہیں کہ جس نے اولین و آخرین کے علم کو درک کر لیا. سلمان نے اولین و آخرین کے علم کو درک کیا. یہ ان ہستیوں میں سے. دو جملے مدائن کے حوالے سے, اور انشاءاللہ تعالی وہیں سے ہم آج حضرت سلمان کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالی چلیں گے مصائب کی طرف. ہمیشہ میرے پیج پہ مجلس ہوتی ہے, آج جو ہے مخصوصاً چونکہ حضرت سلمان کے حوالے سے, اس عظیم اور جلیل القدر صحابی کے حوالے سے, اس صحابی کے بارے میں جو ایمان کے 10ویں درجے پہ فائد ہے, آج میں نے یہ چاہا کہ پنجتن ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اس مجلس کو نشر کیا جائے اور تمام افراد کی خدمت میں یہ لائیو, تاکہ دنیا کو پتہ چلے سلمان کس ہستی کا نام ہے, سلمان کون ہے. خدا شاہد ہے کہ حضرت سلمان کے حوالے سے ایک نہیں, دو نہیں, خمسے
اور اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، اس منزل عرفان پہ حضرت سلمان ہیں کہ یہاں تک ملتا ہے کہ کسی نے پوچھا مولا سے، مولا یہ بتائیے کہ کیا حضرت سلمان کو اسم اعظم آتا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہو سلمان کے بارے میں؟ وہ اس منزل عرفان پہ ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت سلمان مدائن میں رہے، چند جملے اور آپ کی زحمت تمام، مدائن میں رہے، اور جتنا عرصہ حضرت سلمان مدائن میں رہے، آپ نے حضرت سلمان جتنا عرصہ مدائن میں رہے، تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ ہر لمحے میں یاد ہے تو یاد پنجتن، جس کے سامنے بیٹھتے ہیں نہ اپنا کوئی ذکر کرتے ہیں نہ اپنی کوئی بات کرتے ہیں، ہر بات میں ان کی بات بات میں حیدر کی بات ہے، ان کی بات بات میں حسنین کی بات ہے، ان کی بات بات میں مصطفیٰ کی بات ہے، ان کی بات بات میں مرتضیٰ کی بات ہے، مجتبیٰ کی بات ہے، سیدہ کی بات ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ حضرت سلمان ایک دن، آپ کے کمنٹ سے مجھے پتا چلتا رہتا ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، مولا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک دن حضرت سلمان قبرستان میں گئے اور آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل الدیار من المسلمین، یہ جملہ کہا تو وہاں سے جواب سلام آیا، وعلیک السلام یا سلمان۔ کہتے ہیں دوستو اب میرا بس آخری وقت آ گیا ہے، چونکہ میرے آقا امیر المومنین نے کہا تھا کہ اے سلمان جب آپ کو قبرستان سے جواب سلام آئے تو سمجھ لیں آپ کے جانے کا وقت نزدیک آ گیا۔ آج ایک جملہ اور آج تحفہ لیتے جائیں کہ جیسے بخار کی شدت چل رہی ہے نا، آج کل وبا آئی ہوئی ہے ٹائیفائڈ کی، اور کورونا میں بھی ظاہر بخار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ویسے ملیریا وغیرہ میں بھی بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور تمام چیزوں میں بخار کی کیفیت مسٹ ہے، انسان کے بدن کے ساتھ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ دعا ہے جو دعائے نور ہے، جو جناب سیدہ نے حضرت سلمان کو بتائی تھی۔ بی بی کے تحفہ ہے، لیکن وسیلہ کون ہے؟ حضرت سلمان۔ وہ دعا آپ پڑھیں، حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے مدینے میں 1000 کے قریب افراد کو تعلیم دی، اور جس نے پڑھی ہے وہ بخار میں مبتلا نہیں ہوا۔ ظاہر بخار جو ہے وہ آگ ہے، حرارت ہے، اور نور جو ہے جب آتا ہے تو حرارت بہت ختم ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ نور وإلی آخرہ، یہ حضرت سلمان کے ذریعے ہمیں تحفہ ملا ہے، اور آپ آزمائیں، مفاتی میں موجود ہے، دعائے نور آپ پڑھیں، 100% گارنٹی، نہ پیراڈول کی ضرورت ہے، نہ آپ کو ڈسپرین کی ضرورت ہے، نہ پیراسیٹامول کی ضرورت ہے، بخار آپ کا ختم۔ یہ تحفہ ہے کہ جو حضرت سلمان کے ذریعے، اور مجرب ترین، بڑے آپ نسخے دیکھتے ہیں نا کہ فلاں پیر نے بتایا فلاں، یہ وہ نسخہ ہے کہ جو سیدہ نے حضرت سلمان کو بتایا، اور جس نے پڑھی ہے وہ شفا یاب ہوا۔ تو حضرت سلمان نے جب یہ جملہ کہا، سلام کیا قبرستان پہ، تو وہاں سے وعلیک السلام یا سلمان جب آیا تو کہتے ہیں کہ دوستوں مجھے لے جاؤ گھر، مجھے گھر لے جاؤ، اب میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، میرے مولا نے مجھے یہ کہا۔ گھر پہنچے، بستر پہ لیٹ گئے۔ توجہ فرمائیے گا، کیا کہنے حضرت سلمان کی عظمت پہ، خدا شاہد ہے، خدا ہمیں ہزاروں زندگیاں دے، ہزاروں زندگیاں ہماری اس صحابی جلیل القدر پہ قربان ہو جائے۔ آل محمد بہت بلند ہے، محمد و آل محمد بہت بلند ہیں، وہ اس عرفان کی منزل ہے کہ جہاں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت سلمان محمدی پہ ہماری ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانے قربان ہو جائے اس صحابی جلیل القدر پہ۔ گھر پہنچے، اور گھر پہنچ کے آپ بستر پہ لیٹ گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے خبردار، مجھے کوئی غسل نہ دے، مجھے کوئی کفن نہ دے، نہ دفن کرے، میرا آقا امیر المومنین نے وعدہ کیا ہے وہ خود مدینے سے آئیں گے۔ تاریخ گواہ ہے، یہ بھی جملہ کہا ہے نا کہ خبردار کوئی مجھے غسل نہ دے، کوئی مجھے کفن نہ پہنائے، کوئی مجھے دفن نہ کرے، میرے آقا امیر المومنین مدینے سے خود آئیں گے۔ یہ جملہ کہنا تھا نا، تاریخ میں لکھا ہے، مدائن والے جمع تھے حضرت سلمان کے گھر کے پاس، کیا دیکھا؟ ایک دلدل پہ سوار شخصیت سامنے سے ظاہر ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا خوش قسمتی ہے،
کیا عظمتیں ہیں، کیا بزرگیاں ہیں کہ دلدل پہ سوار ایک شخصیت سامنے سے ظاہر ہوئی اور نقاب پہنا ہوا ہے اور پہنچ کے کہتے ہیں سلمان کا گھر کہاں ہے. کیا بات ہے. اب یہاں پہ جو ذرا عقیدے میں سست افراد ہوتے ہیں نا، اور جو عقیدے میں کند افراد ہوتے ہیں، یا جو معرفت کی نچلی منزلوں پہ فائز ہوتے ہیں، وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں تھا انہیں، وہ جانتے نہیں تھے کہ حضرت سلمان کا گھر کہاں ہے. سوال کرنے میں بعض اوقات مصلحت ہوتی ہے. یہ اس منزل پہ لے جا کے سوال کر کے یہی بتاتے ہیں کہ خبردار کبھی ہمیں اللہ نہ سمجھ لینا. مردے کو زندہ کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر کے بتاتے ہیں ہمیں اللہ نہ سمجھنا، ہمیں عبد سمجھنا، اس کو معبود سمجھنا. حضرت سلمان کہ دروازے. اچھا ایک اور جملہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ بھئی سوال کرنے میں مصلحت ہوتی ہے نا. کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے بھئی بتائیں کیا بات ہے، کبھی بچے سے پوچھا جاتا ہے، کسی اور سے پوچھا جاتا ہے، تاکہ اس بات کی دیکھا جائے. معلومات کے لیے دوسرے کو سمجھانا مفہوم ہوتا ہے. اب ایک جملہ سن لیں. قرآن میں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے، موسیٰ ما تلک بیمینے کا یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اب کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے، اس پہ تکیہ کرتے ہیں. احش بہا علی غنمی ولی فیہ معارب اخری، تو سب پتہ تھا، لیکن سوال کرنے میں کبھی کبھی مصلحت ہوتی. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، مولانا کا سلمان کا گھر کون سا ہے؟ کہا مولا یہی تو ہے جہاں پہ آپ کھڑے ہیں. مولانا کا ٹھیک ہے. سواری سے اترے. کیا بات ہے. چشم زدن میں مدینے سے مدائن، جو 1 مہینے کا سفر ہے، امیر کائنات پہنچے. پرانے زمانے میں اونٹوں پہ سفر کیا جاتا تھا، بڑا طولانی سفر تھا، لیکن حیدر کرار کس طریقے سے پہنچے. جن کے اشاروں پہ جن کے نوکر جو ہیں پرواز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ وہاں سے یہاں پہ نہیں آ سکتے. عزیزان محترم، جب یہ صورتحال ہوئی ہے، امیر کائنات اترے، اور تاریخ میں لکھا ہے، نفس الرحمان فی فضائل سلمان اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں مرقوم ہے کہ حضرت سلمان کے بدن پہ کپڑا تھا کہ جب امیر المومنین داخل ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، حضرت سلمان نے کپڑا ہٹا کے ایک جملہ کہا، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا امیر المومنین. مولا کائنات کو دیکھ کے مسکرائے. مولا کائنات فرماتے ہیں سلمان آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور پھر آپ نے ایک جملہ کہا، سلمان اپنے اوپر موت کو طاری رکھو. یہ ہے عظمت. ان کا چاہنے والا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا ہے. اور شہید مرتا نہیں، شہید زندہ ہوتا ہے. یہ تو حضرت سلمان. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات، یہاں بھی ایک واقعہ ایسا ہی میں نے باقاعدہ مشہد میں بھی، تہران میں، وہ دوسرے کربلا میں ہوا کہ ایک عزادار کا انتقال ہوا. جب اس کو غسل دے رہے تھے تو جب یہ جملہ کہا ہے کہ اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ظاہر ہے 2-3 دن بند کمرے میں جنازہ تھا، تو جب غسل دینے والے نے یہ جملہ کہا تو فوراً آنکھ کھول کے اس موالی نے یہ جملہ کہا کہ مجھے جلدی غسل دو، میرا آقا مولا علی ابن ابی طالب میرا انتظار کر رہا ہے. یہ تو عاشق ہے نا. عاشق مرتا ہے، عشق نہیں مرتا. محب مرتا ہے، محبت نہیں مرتی. مودت کرنے والا چلا جاتا ہے لیکن مودت نہیں مرتی. مومن مرتا ہے، ایمان نہیں مرتا. مسلمان مرتا ہے، اسلام نہیں مرتا. متقی مرتا ہے، اس کا تقوی زندہ رہتا ہے. اور تقوی، ایمان، اسلام، عقیدت، محبت، مودت، ولایت جو اس کے دل میں ہے وہ اس کو زندہ رکھتی ہے، کلام کرتی ہے. ہم جب قبر میں جائیں گے تو کلام کریں گے نا، ہماری زبان حرکت میں آئی، لیکن جو عاشق جاتا ہے اس کی زبان اس کے اختیار میں دے دی جاتی ہے. امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے حضرت سلمان کو غسل دیا. سبحان اللہ. کیا کہنے ان ہاتھوں کے، کیا کہنے اس بدن اقدس کے،
उस सहाबी जलीलुल कद्र के कि जिनको हैदर कर्रार गुस्ल दे रहे हैं। मेरे मौला ने जब हजरत सलमान को गुस्ल दिया है, गुस्ल से फारिग हुए, अब कफन की बारी आई। तवज्जो फरमाइएगा, ये मैं आपको तोहफा दे रहा हूं तमाम अफराद को। जब कफन की बारी आई तो मदाइन में एक कफन का अंबार लग गया। सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग कफन ले आए कि इस शख्सियत की इतनी खिदमात है मदाइन में, हम कफन देंगे। वो कहता है मैं कफन दूंगा, वो कहता है मैं 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 दूंगा। कफन का अंबार लग गया। किसके लिए? हजरत सलमान के लिए, सहाबी जलीलुल कद्र के लिए, बाबुन मिन अब्वाबिल्लाह के लिए, और उस हस्ती के लिए कि जो इल्म अव्वलीन और आखिरीन का जानने वाला है। हजरत सलमान के लिए एक कफन का अंबार लग जाता है तो हैदर कर्रार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत सलमान को कफन वो देगा जो हर एक को नहीं देता। फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, तुम भी इंतजार करो और मैं भी इंतजार कर रहा हूं। साहिब इहयाउल कुलूब वाले लिखते हैं कि इंतजार करो, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। जब इंतजार कुछ देर गुजरा तो क्या देखा? आसमान से एक गठरी नमूदार हुई और ऐन सामने आके मौजूद जमीन पे आ गई। तो अमीरुल मोमिनीन ने अपने यद बेजाई से उन गिरोहों को खोला। जब गिरोहों को खोला तो बीच में एक कफन मौजूद था और कफन के ऊपर एक सब्ज रंग की तहरीर, रोशनाई से एक तहरीर लिखी हुई थी एक वर्क पे, और साथ हनूत मौजूद था, काफूर मौजूद था। वो क्या लिखा हुआ था कि जिसको मदाइन का रहने वाला हर शख्स हर तरफ से पढ़ रहा था, और वो क्या लिखा था? हदीयतुम मिनल्लाहिल गालिब इला मुहिब्बे अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह का हदिया है मुहिब के लिए, आशिक के लिए, मवाली के लिए, जान फिदा करने वाले के लिए, अपने आप को इनके दरवाजे पे झुकाने वाले के लिए। ये जुमला अजीजा ने मोहतरम, हमारी जाने कुर्बान हो जाए। क्या मंजिल इरफान है, क्या मंजिल इरफान है कि अल्लाह हदिया भेज रहा है कफन का। और याद रखे, जन्नत से कफन आया ना इनके लिए, इस सहाबी जलीलुल कद्र के लिए जन्नत से कफन आया। आशिक रसूल के लिए, आशिक पंजतन के लिए अल्लाह ने दुनियावी कफन नहीं, जन्नत का कफन भिजवाया। जिस तरह जन्नत से जिब्राइल कफन लेके आए थे, तवज्जो फरमाइएगा, जन्नत से जिब्राइल कफन लेके आए थे तो आपने एक टुकड़ा उसका किया और कहा ये मेरा कफन है। जनाब सैयदा से फरमाया, अगला टुकड़ा किया, सैयदा तू मेरे बाद आएगी, मुझसे बहुत जल्दी मुलाकात करेगी, ये तेरा कफन है। अगला टुकड़ा किया, या अली ये आपका कफन है। अगला टुकड़ा किया, ए हसन बेटा ये आपका कफन है। फिर आखिरी जो टुकड़ा बचा था वो इमाम हसन को दिया, ए हसन ये भी आपका कफन है। हसन तुझे दो कफन। या साहिब तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रो, मुझे कफन नहीं दिया। तो आवाज आई, हुसैन तुझे कफन की जरूरत नहीं पड़ेगी, करबला की खाक तेरा कफन बनेगी। खुदा आपको सलामत रखे। कफन अमीर कायनात ने पहनाया और उसके बाद मिलता है कि मदाइन में अमीर कायनात ने जो कब्र तैयार की उसमें पहले मौला खुद लेटे। उस कब्र में अमीरुल मोमिनीन खुद लेटे और जमीन से एक जुमला मुखातिब करके कहा, है जमीन याद रखना सलमान मेरा है। अल्लाह अकबर। और फिर जब हजरत सलमान को कब्र में लिटाया तो मौला ने एक जुमला का, सलमान जब वहां जाना तो नबी करीम को और सैयदा को मेरा सलाम कहना, और सैयदा से ये फिक्रा कहना कि अली तन्हा हो गया, अली का सलमान आज चला गया, अली तन्हा हो गया। ये ऐसी हस्तियां जब जाती है ना, वाकई ये जुमला कहा जाता है कि अब मैं अकेला हो गया। फिर मौलाए कायनात ने हजरत सलमान मोहम्मदी की कब्र को तैयार किया। कब्र जब तैयार हुई तो कब्र के ऊपर आपने एक इबारत लिखी जो आज भी लिखी हुई है। वो क्या इबारत थी? मौलाए कायनात ने अपने दस्ते मुबारक से लिखा,
वफ़त्तु अलल करीम बिगैर ज़ाद मिन अल हसनात वल क़ल्ब सलीम व हमलु ज़ाद अक़बहु कुल्लु शैइन इज़ा कान अल वफ़ूद अलल करीम। मौला कहना फरमाते हैं कि सलमान, अगर कोई पूछे कहां पे आए हो तो ये कहना मैं करीम के पास आया हूं। बगैर ज़ाद, कोई ज़ाद नहीं लेके आया, कोई ज़ाद सफर नहीं लेके आया, करीम की बारगाह में आया। वो हम लोग ज़ात अक़बहु कुल्लु शैइन इज़ा कान अल वफ़ूद अलल करीम। और अपना कोई बंदा किसी के घर मेहमान होता है ना, तो अपना खाना साथ नहीं लेके जाता। मैं करीम की बारगाह में आया हूं, खाली हाथ आया। मौलाए कायनात रोते हुए वहां से वापस हुए। ये सलमान मोहम्मदी। खुदा आप सबको इराक की ज़ियारत नसीब करे और मदाइन जरूर जाइएगा। वहां पे 4 ज़ियारतें हैं, हजरत सलमान मोहम्मदी, हजरत हुज़ैफ़ा यमानी, हजरत अब्दुल्ला इब्न जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी और हजरत इमाम ताहिर बिन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। ये सब ज़ियारतें हजरत सलमान के अतराफ में मौजूद है। और वो मकाम मौजूद है कि जहां अमीरुल मोमिनीन ने अपने हाथों से हजरत सलमान को गुस्ल दिया था। खुदा आपको कभी किसी गम में मुब्तला ना करे। यही सलमान है, एक जुमला, और इसी से मैं आपको आज शाम लेके जाना चाहता हूं। इसी एक जुमले से मिलता है कि एक दिन हजरत सलमान जा रहे थे तो एक बाग के पास से गुजरे, तो वहां से आवाज आई, या शेख इलैया, ए शेख मेरे पास आना, ए बुजुर्ग मेरे पास आना। हजरत सलमान गए, क्या देखा कि वो एक बुजुर्ग आदमी है। कहता है कि आप बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, सफेद रीश हैं, बुलंद रीश हैं, तो मैं आपसे दुआ करवाना चाहता हूं। मैं यहूदी हूं। उसने कहा मैं यहूदी हूं। हमारे यहूद में एक रस्म है कि जब हम परेशान हो जाते हैं ना, हजरत मूसा ने यह बताया था कि सफेद रीश उसके लिए हाथ बुलंद करे। अल्लाह का यह वादा है कि जहां पे सफेद रीश हाथ बुलंद कर दे, मैं उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। तो आप सफेद रीश हैं, बुजुर्ग हैं, आप दुआ कर दे मेरे लिए। कहा क्या दुआ करनी है? हजरत सलमान ने कहा क्या दुआ करनी? कहा दुआ करे, मेरी बेटी बीमार है, अल्लाह उसको शिफा दे दे। तो हजरत सलमान कहते हैं बेटी बीमार है, अगर वो ठीक हो गई तो क्या तू मुसलमान हो जाएगा? अगर तेरी बेटी शिफायाब हो जाती है तो क्या तू मुसलमान हो जाएगा? उसने कहा क्यों नहीं होऊंगा, हर जगह पे मैंने बच्ची को दिखाया, मेरा कुल सरमाया ये मेरी बेटी है और मैं एक बहुत बड़ा रईस और बहुत मालदार इंसान हूं। हजरत सलमान कहते हैं मुसलमान हो जाएगा? उसने कहा बिल्कुल हो जाऊंगा, मेरी बेटी ठीक हो जाए। मेरी बेटी नाबीना है और इसके बदन पे बरस के दाग हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेते, और डॉक्टर ने मना कर दिया है ठीक होने से। तो अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। और ये जुमला कहना, सलमान कहते हैं चलो डॉक्टर के पास, चलो तबीब के पास। तो वो कहता है आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको दुआ के लिए कह रहा हूं, आप कह रहे हैं चलो तबीब के पास। मैंने कोई तबीब छोड़ा ही नहीं है, मदीने के सारे तबीब देख लिए, मैंने शाम का रहने वाला हूं, मैंने वहां के तबीब देखे, मैं हर जगह के तबीब, मिस्र के हर जगह के तबीब देख चुका हूं। सब ने मुझे ना उम्मीद कर दिया कि तेरी बेटी ठीक नहीं हो सकती, मादर जाद नाबीना है, आप क्या बात कर रहे हैं? तो हजरत सलमान ने एक जुमला कहा कि जिस तबीब की और डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूं वो आम डॉक्टर नहीं है। कहा क्या मतलब? कहा उस डॉक्टर का नाम है अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदर कर्रार। आओ चलो उनके दरवाजे पे चलते हैं। सलमान लेके यहूदी को और उसकी बेटी को लेके मौला के दरवाजे पे पहुंचे। दरवाजे के बाहर है, अभी दरवाजे पे दस्तक नहीं दी, अंदर से अमीरुल मोमिनीन की आवाज आई, सलमान यहूदी और उसकी बेटी को लेके अंदर आ जाओ। सलमान अंदर आए, बैठे, यहूदी बैठा, हजरत सलमान बैठे हैं, उसकी बेटी बैठी है, छोटा सिन है 9-10 साल का बच्ची का। अमीर कायनात फरमाते हैं सलमान मरीजा को ले आए, इसके डॉक्टर को नहीं लाए, इसके तबीब को नहीं लाए, इसके मुआलिज को नहीं लाए। कहा मौला मैं आपके पास लाया हूं, आपसे बड़ा कौन मुआलिज होगा? कहा नहीं सलमान,
हर एक का एक मुआलिज होता है, हर एक एक डॉक्टर का पेशेंट होता है, एक डॉक्टर का मरीज होता है, हर एक का एक मुआलिज होता है। सलमान, इसके मुआलिज का नाम है मेरा बेटा हुसैन। जाओ मेरे बेटे हुसैन को ले आओ। हजरत सलमान कहते हैं मैं गया, इमाम हुसैन का भी छोटा सिन है, इमाम हुसैन आए और आके बैठ गए। फिर अमीर कायनात ने फरमाया सलमान जाओ दवा का इंतजाम करो, बच्ची के लिए शिफायाबी के लिए दवा का इंतजाम करो। कहा मौला दवा, मैं दुआ करवाने आया हूं। कहा नहीं, जाओ एक प्याले में पानी ले आओ। तारीख गवाह है, एक प्याले में पानी आया। अमीर कायनात ने फरमाया बेटा हुसैन, इसमें अपना हाथ डाल के निकाल, इस पे अपनी अंगुष्ठ, अपनी उंगलियां मस करके निकाल लो। अब कोई सवाल करे ये अंगुष्ठ, इन उंगलियों में, इन अंगुष्ठान मुबारक में कमाल कैसे? जिसके गहवारे में कमाल आ जाता फिर उसको शिफा मिलती है। जो मस हो जाए उसमें ये कमाल है, जो मस हो जाए वो खा के शिफा बन जाए। ये तो फिर हाथों की उंगलियां हैं, अंगुष्ठान मुबारक। मौला ने ऐसे किया और निकाल लिया। मौला ने यहूदी से कहा इस पानी को चंद कतरे इस बच्ची की आंखों पे डालो। चंद कतरे बच्ची की आंखों में पड़े, बच्ची की आंखें एकदम रोशन हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज। उसी तरह से जैसे एक यहूदी बच्ची थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खून से कबूतर वहां पहुंचे हैं, अपने परों को मस करके एक कतरा गिरा, वो ठीक हो गई। इमाम हुसैन की करामतें कोई सोच सकता है? कहते एकदम से उस बच्ची की जो सफेद थी बिल्कुल, पुतलियां जाहिर हुई और आंखें एकदम से उसके सामने पूरी दुनिया रोशन हो गई। बच्ची ने इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, सबको देख के इमाम हुसैन पे नजर टिक गई उसकी। कहती है अगर मैं गलत ना कहूं तो क्या आप ही मेरे आका मौला हुसैन है? मौला ने कहा हाँ मैं ही हुसैन। कहते मेरे बाप ईमान लाए, बाद में लाए, पहले लाए, सबको गवाह करके कहती अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू व अशहदु अन्ना अलीयन व औलादहुल बकूरा की गवाही देने के बाद बाप ने भी कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। क्या बात है। जब दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो अब वो मौला ने कहा देखो इसका ये बाकी पानी ले जाओ, इसके बदन पे जो बरस के दाग हैं ये पानी वहां लगाए वो भी ठीक हो जाएंगे। खैर मुकम्मल शिफायाबी हो गई। तो अब यहूदी जाने लगा वापस शाम का रहने वाला था। तो मौला की बारगाह में पहुंचा तो मौला से कहता मौला मैं शाम जा रहा हूं, मेरा जी ये चाहता है मेरी बेटी आपके घर में रहे, आपकी बेटियों से फैज़याब हो, इल्म हासिल करे, तफसीर का, फिक़्ह का, दीन के मसाइल को जाने। ये बड़ा दर्स है। तमाम अफराद को चाहिए कि वो दीन के मसाइल का उन्हें इल्म होना चाहिए, मसाइल शरइया का उन्हें इल्म होना चाहिए। दीन के मसाइल का, पर्दे के मसाइल का, अहकाम का, शरीयत का अगर इल्म ना हो तो इंसान बहुत पीछे रह जाता है। ये इल्म होना बहुत जरूरी है। कहा मौला मैं चाहता हूं मेरी बच्ची आपके दरवाजे पे फैज़याब हो तो इसको हरम सरा में भेज दीजिए। मौला ने कहा कोई माने नहीं है। बच्ची चली गई और बीबी शरीकतुल हुसैन की बारगाह में ये बच्ची इल्म और अमल की दुनिया में परवान चढ़ती गई। यहां तक था कि तफसीर कुरान के हवाले से, इल्म हदीस के हवाले से, इल्म बयान के हवाले से, इल्म मानी के हवाले से, इल्म हदीस, तमाम चीजों को उसने याद करना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात थी कि वो हस्ती थी जिसको मुफस्सिर कुरान जनाब सैयदा शरीकतुल हुसैन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में कस्बे फैज करती रही है बच्ची। कुछ अरसे के बाद उसका बाप आया और वहां जाके उसने बताया, इसने कहा था मौला मैं जाऊंगा वहां जाके मैं अपने अजीजों को, रिश्तेदारों को बताता हूं ऐसा मुआजिजा हुआ, वो भी मुसलमान हो जाए। वो भी मुसलमान हो गए। वापस आया, मौला को बताया तो कुछ लोग ऐसे थे यहूदी जो उसके रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा हम नहीं मानते। वापस आए, मदीने में पहुंचे, उन्होंने बच्ची को देखा, बच्ची की आंखें देखी तो शिफायाब देखा तो उन्होंने वहीं पे कलमा पढ़ा। कोई 400-500 घर जो थे वो
اس ایک معجزے کی بنیاد پہ مسلمان ہو گیا۔ ایک دفعہ تجارت کے حوالے سے آیا مدینے میں، تو امیر کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اب اپنی بچی کو تو لے جا شام، اور اس کی جا کے وہاں پہ شادی کر دے۔ کہا مولا، ظاہر ہے اس کو مولا نے بڑی عزت دی تھی، شام کا رہنے والا تھا، بہت بڑا تاجر تھا، عزت اتنی بلند ہوئی تھی، اتنی بلند تھی، آل محمد کے دروازے پہ جب آیا تو مزید 4 چاند لگ گئے، مٹی کو ہاتھ ڈالتا تھا وہ سونا بن جاتی تھی، اتنا اس کو کمالات ملے، اتنا اس کی برکت ہے۔ مولا نے کہا اپنی بیٹی کو لے جا شام اور جا کے اس کی شادی کر دے، وہیں پہ کرنا شادی شام میں۔ تو یہ کہتا ہے مولا میں اپنی بیٹی سے پوچھ لوں؟ مولا نے کہا بسم اللہ۔ بیٹی سے پوچھا تو بیٹی کہتی ہے کہ بابا آپ جائیں، میں نے نہیں جانا، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا سر ہو بیوی کے قدموں پہ، میں زندگی اسی کو چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں بیوی کی کنیزی میں میری زندگی گزرے، میں نے کیا کرنا شادی کر کے، مجھے سب کچھ مل گیا، مجھے آقا حسین نے شفا دے دی، مجھے سیدہ کے قدموں میں، بیوی کے قدموں پہ مجھے سب کچھ مل گیا، مجھے نہیں کرنی شادی، آپ جائیں۔ مولا کے پاس آئے، کہ مولا وہ راضی نہیں ہو رہی، وہ کہہ رہی میں نے یہیں پہ رہنا بیوی کی بارگاہ میں۔ مولا نے کہا نہیں، میرا حکم ہے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب حکم کا نام سنا فوراً سر تسلیم خم کیا، ٹھیک ہے میں حاضر ہوں، آئی اور ایک ایک سے خدا حافظی کی، مولا کائنات سے خدا حافظی کی، بیبیوں سے خدا حافظی کی، سب سے آخر میں امام حسین سے خدا حافظی۔ امام حسین علیہ السلام سے خدا حافظی کرنے کے بعد یہ کہتی ہے مولا میں جا رہی ہوں شام، آپ میرے گھر میں شام میں، مولا آپ آئیں گے؟ اب میں پتہ نہیں آ سکتی ہوں، شادی ہو جائے، میرا شوہر کیسا ہو، مجھے آنے دے یا آنے نہ دے، تو مولا کیا آپ میرے گھر میں شام میں آئیں گے؟ تو مولا نے اس کو دیکھ کے کہا فقط میں نہیں آؤں گا، میری بہنیں بھی آئیں گی، ہمارے بچے بھی آئیں گے، ہم سب تیرے گھر پہ آئیں گے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، تو خوشی سے اچھا مولا یہ آپ سب آئیں گے؟ مولا نے کہا ہاں دیکھ ہم سب آئیں گے انشاءاللہ تیرے گھر میں۔ شام میں چلی گئی، عزتیں بہت تھیں، مزید مقام بلند ہوتا گیا، مزید مقام بلند ہوتا گیا کہ شام کے یکتا تاجروں میں اس کا نام آنے لگا۔ تو ایک دن حاکم شام اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے اس کے پاس آیا۔ تاریخ میں اس بچی کا نام ہند ملتا ہے۔ یزید سے رشتہ ہوا اور صورتحال یہ تھی، امام فرماتے ہیں کہ جس طرح آسیہ سلام اللہ علیہا فرعون کے گھر میں تھی اور فرعون کے بچنے کا، فرعون کے گھر میں رہ کے حضرت موسیٰ کی کفالت اور حضرت موسیٰ کی نجات کا سبب بنتی رہی ہے بی بی، فرماتے ہیں کہ یہ یزید کے گھر میں رہ کے آل محمد کی رہائی کے اسباب اس بی بی نے پیدا کی۔ خیر ہر روز کبھی خط لکھتی ہے مدینے، لیکن وہ خط جانے ہی نہیں دیا جاتا، روتی ہے بیٹھتی ہے، مولا آپ نے وعدہ کیا تھا ہم آئیں گے، مولا ہم آپ کے منتظر ہیں، لیکن اپنے دل کے راز کو کسی کو نہیں بتاتی۔ البتہ یہ پتہ ہے کہ یہ عاشق ہے اہل بیت کی، لیکن بہرحال صورتحال چلتی رہی، ہمیشہ روتی ہے مولا حسین آپ نے وعدہ کیا تھا آپ میرے گھر پہ آئیں گے، مولا کب آئیں گے؟ مولا آپ نے وعدہ کیا تھا آپ میرے گھر پہ آئیں گے، مولا کب آئیں گے؟ مولا میں آپ کی منتظر ہوں۔ ایک دن اپنے گھر کی بالکنی پہ بیٹھی ہوئی تھی، گھر کی بالکنی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ہوا کو دیکھ رہی تھی، شام کی وقت کو دیکھ رہی تھی، کان میں کچھ بیبیوں کے رونے کی آواز آئی۔ اب یہ آواز ایسی تھی کہ یہ تڑپ گئی، آوازوں میں ایسا کھچاؤ تھا کہ یہ بے ساختہ خود بھی رونے لگ پڑی۔ آ کے کہتی ہے یزید سے یہ کچھ بیبیوں کے رونے کی آواز آئی ہے ہمارے قصر کے پاس سے، یہ کن کے رونے کی آواز ہے؟
यजीद कहता है कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ क़याम किया था, उनको मार दिया गया, उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को गिरफ्तार करके लाया गया है, हो सकता है वो अपने मर्दों को याद करके रो रही हो, तुमसे क्या मतलब, जाओ अपना काम करो। कहा नहीं, अगर मुमकिन है तो क्या मैं उन बच्चों से, उन बीवियों से मिल सकती हूं? अजीजो खुदा आपको कभी किसी गम में ना रुलाए। भाई ये जुमला कहना था, फौरन यजीद की आवाज आई, तू एक पर्दादार खातून है, मैं तुझे कैसे इजाजत दूं तू कैद खाने में जाके, जिंदान में जाके, खराब शाम में जाके उनसे मिले? कहा नहीं, मैंने मिलना है। कहा फिर इंतजार कर, रात की तारीकी हो जाए, तमाम कनाते लगा दी जाए, तो उस वक्त जो है तमाम मर्दों को हटा दिया जाए, तो खवातीन के कनीजों के झुरमुट में जाना और मिलके आ जाना। मेरे हाथ जुड़े हुए आपके सामने, अगर बर्दाश्त ना कर सके तो मुझे माफ कर देना। रात की तारीकी नमूदार हुई, रात की तारीकी, अंधेरे में हर तरफ अंधेरा हो गया, कनाते लगा दी गई, बाद अब्बा मुलाहिजा की आवाजें, जैसे हर जगह का एक रस्म है, रवाज है। ये बीबी चलती हुई, ये बीबी चल रही है और वहां पे पहुंची उस जगह पे जहां पे वो हस्तियां मौजूद थी कि जिनके रोने की आवाजें जमीन पे नहीं तारश मौला जा रही थी। अज़ादारान मज़लूम करबला, मेरी जाने कुर्बान हो जाए, हम सब की जाने कुर्बान हो जाए, खुदा आपको कभी किसी गम में मुब्तला ना करे, खुदा आप सबको आबाद शाद रखे। अज़ादारों, वो मौका आया कि जब ये करीब पहुंची है, आवाजें बुलंद होना शुरू हुई हैं कि हर तरफ से आवाज आ रही है, बा अदब बा मुलाहिजा होशियार की आवाजें आ रही हैं, तो कनीजों के झुरमुट में एक मर्तबा, मेरी जाने कुर्बान हो जाए, जब ये आवाजें बुलंद हुई तो जनाब शरीकतुल हुसैन, मेरी शहजादी आलिया ने पूछा, बेटा सज्जाद ये कैसी आवाजें आ रही हैं? कहा फूफी अम्मा मुबारक हो, फूफी अम्मा मुबारक हो, आपके घर की कनीज हिंद मिलने आ रही है, या साहिब अस्समा, फूफी अम्मा मुबारक हो, घर की कनीज हिंद मिलने आ रही है। अज़ादारों, जब ये सुना है ना जुमला बीबी ने कि हिंद मिलने आ रही है, मैंने तवारीख में पढ़ा है कि एक मर्तबा जनाबे सैयदा बीबी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो दूर बैठी थी, वो बीबियों के दरमियान में आके, हल्का में दरमियान में आके सर को झुका के बैठ गई। आप जानते हैं कि अगर कोई जानने वाला ऐसी हालत में मिल जाए, इंसान कैदी हो, तो क्या गुजरती है। यार रब न मिल जाए कोई जानने वाला, बाजार में सज्जाद दुआ मांग रहा है, या रब न मिल जाए कोई जानने वाला, बाजार में सज्जाद दुआ मांग रहा है, मेरी जाने कुर्बान हो जाएं। हिंद दाखिल हुई, जब अंदर आई है ना जिंदान में, तो उसने क्या मंजर देखा कि बीबियां मट्टी पे बैठी। फौरन कहती, मैं अभी जाके अपने शोहर से कहूंगी कि यहां पे ना चादर का इंतजाम है, बीबियां जमीन पे बैठी। मुझे मेरी आकाजादी ने कहा था कि जब कैदी आए, कैदियों को कभी फर्श जमीन पे ना बिठाना। कहते मैं भी जाके कहती, तरबियत आले मोहम्मद का असर है, आले मोहम्मद के घर की तरबियत का असर है। उसी शाहाना लिबास के साथ मट्टी पे बैठ गई। जब मट्टी पे बैठी है ना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में सवाल करती है कि बीबी आप कहां की रहने वाली है, आप सरदार हैं इन बीबियों की? तो बीबी फिजा ने कहा, नहीं मैं सरदार नहीं, मैं तो कनीज हूं इस दरवाजे की। कहा फिर सरदार कौन है? तो आपने कहा, ये जो बीबियों के दरमियान में सर को झुका के बैठी है, यही हमारी सरदार और हमारी शहजादी। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। अज़ादारों, बीबी के सामने दो जानू होके बैठ गई और कहती, बीबी आप कहाँ की रहने वाली है? जब ये सवाल किया ना, तो शहजादी फरमाती हैं, हम मदीने की रहने वाली है। मदीने का नाम सुनना था, आप मदीने की रहने वाली हैं? बीबी ने कहा, हाँ हम मदीने तो बहुत हैं, किस मदीने की रहने वाली हैं? तो बीबी ने कहा, हम मदीना तो रसूलुल्लाह की रहने वाली है। कहा, मदीना तो रसूलुल्लाह की रहने वाली है? बीबी ने कहा, अभी भी किस मोहल्ले की रहने वाली है? तो बीबी ने कहा, हम मोहल्ले बनी हाशिम की रहने वाली।
बस आखिरी जुमले हैं और आपकी ज़हमत तमाम। 1 से 2 मिनट और आपकी ज़हमत तमाम। कि बीबी किस मोहल्ले की रहने वाली? का मोहल्ला बनी हाशिम की रहने वाली। का बीबी मैं भी मोहल्ला बनी हाशिम में काफी अरसा रही हूं, मेरे वहां पे आका है, मेरे मौला है, मैं उनको जानती हूं, मुझे उनकी खैरियत नहीं पता, मैं उनकी खैरियत को दरियाफ्त करना चाहती हूँ, उनकी क्या हाल है, उनकी सेहत कैसी है, मुझे नहीं पता उनके बारे में। बीबी अगर आप मदीने की रहने वाली हैं, मदीना तो रसूलुल्लाह की रहने वाली है, मोहल्ले बनी हाशिम की रहने वाली है, मुझे ये बताएं क्या आप मेरे आका व मौला इमाम हुसैन को जानती है? बस ये जुमला कहना था। बीबी का सर झुका हुआ था, बीबी खामोश हो गई। दोबारा कहती, बीबी अगर आप मदीना तो रसूलुल्लाह की रहने वाली हैं, मुझे ये बताएं आप इमाम हुसैन को जानती हैं? बीबी की आंखों में अश्क जारी हो गए। बीबी ने कोई जवाब नहीं दिया तो फौरन कहती है, मुझे आप एक शरीफ ज़ादी मालूम होती है, और शरीफों को मर्दों के नाम नहीं पता होते। बीबी मैं अपनी कुछ शहजादियां भी जानती हूं, मैं कुछ शहजादियां भी जानती हूं जो मदीने की मोहल्ला बनी हाशिम में कुछ मेरे शहजादे हैं, कुछ शहजादियां हैं। शहजादे का मैंने जिक्र कर दिया, अब मेरी आकाजादी है, मैं उनका जिक्र करती हूं, शायद उनको तो आप जानती होंगी। बीबी ने सर झुकाया और सर के इशारे से कहा कि पूछ, किसका पूछना चाहती है? कहती, बीबी अगर आप मदीने की रहने वाली हैं, अगर आप मोहल्ला बनी हाशिम की रहने वाली हैं, और अगर आप मोहल्ला बनी हाशिम की रहने वाली है, मुझे ये बताएं कि आप मेरी शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को जानती हैं? अज़ादारों, बीबी का नाम आना था, बीबी का सर झुका हुआ था, मजीद झुक गया। अज़ादारों दोबारा कहती है, बीबी अगर आप मदीने की रहने वाली हैं तो क्या मेरी शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को जानती हैं? बीबी ने रोना शुरू कर दिया। अज़ादारों कहती है, बीबी मैंने आपकी शान में गुस्ताखी नहीं की, मैंने कोई तौहीन नहीं की, मैंने कोई तौहीन आमेज़ जुमला नहीं कहा, मैंने तो अपनी शहजादी का पूछा है, मेरी शहजादी का क्या हाल है, क्या वो ठीक है, क्या उनकी तबीयत तो नहीं खराब, क्या उन पे कोई परेशानी तो नहीं आई? बीबी मैंने अपनी शहजादी का पूछा है, आप रो क्यों रही हैं? अज़ादारों अब बीबी से बर्दाश्त नहीं हुआ, जब्त के सारे बंधन टूट गए। अब शहजादी ने अपने बालों को हटा के कहा, ए हिंद पहचानती क्यों नहीं, अना ज़ैनब, ए हिंद पहचानती क्यों नहीं, मैं ही तेरी शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हूं। कहा, बीबी अगर आप मेरी शहजादी हैं, अब्बास कहाँ है, हुसैन कहाँ है? तो मौला बीबी ने एक जुमला कहा, मेरा हुसैन करबला के मैदान में तेरे शौहर की फौजों ने कत्ल कर दिया, मेरा अब्बास मारा गया, मेरा अली अकबर मारा गया, आए मेरा अली असगर, मेरा कासिम, मेरा ओन मोहम्मद मारा। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। जब सुनी हिंद के आने की खबर ज़ैनब ने, जब सुनी हिंद के आने की खबर ज़ैनब ने, रख दिया खाक पे रोते हुए सर ज़ैनब ने। जब सुनी हिंद के आने की खबर ज़ैनब ने, जब सुनी हिंद के आने की खबर ज़ैनब ने, बोली सज्जाद से जल्दी कोई चादर ला दे, मेरे हिस्से की जहाँ मौत है जाकर ला दे, कोई शह छुपने की मुझ को मेरे दिलबर ला दे, कह के ये थाम लिया अपना जिगर ज़ैनब ने। जब सुनी हिंद के
نے کی خبر زینب نے جب سنی ہند کے آنے کی خبر زینب نے سامنا ہند کا کس طرح کروں گی بیٹا سامنا ہند کا کس طرح کروں گی بیٹا آنکھ بھر کر مجھے جس نے نہ کبھی تھا دیکھا اب وہ دیکھے گی یہاں ہائے کھلا سر میرا یہ وہ ہے جس کو دیے لالو گوہر زینب نے جب سنی ہند کے آنے کی خبر زینب نے جب سنی ہند کے آنے کی خبر زینب نے ہند آئی تو کسی نے کہا تعظیم کرو ہند آئی تو کسی نے کہا تعظیم کرو قیدیو جائے ادب ہے چلو تسلیم کرو رحم دل بھی ہے گھبرانا تکلیم کرو سن کے یہ اشکوں سے دامن کیا تر زینب نے جب سنی ہند کے آنے کی خبر زینب نے جب سنی ہند کے آنے کی خبر زینب نے رکھ دیا خاک پہ روتے ہوئے سر زینب نے جب سنی ہند کے آنے کی خبر زینب نے ہند نے نام جو پوچھا تو حیا آنے لگی ہند نے نام جو پوچھا تو حیا آنے لگی بنت زہرا تھی تڑپنے لگی شرمانے لگی یاد عباس کی بی کو بہت آنے لگی کی سر شاہ پہ اس وقت نظر زینب نے جب سنی ہند کے آنے کی خبر زینب نے جب سنی ہند کے آنے کی خبر زینب نے ہند پہچان گئی جسم میں لرزہ آیا ہند پہچان گئی جسم میں لرزہ آیا پھینک کر اپنی ردا روئی بہت غش آیا سر رکھا قدموں میں روتے ہوئے یہ فرمایا کیسی حالت میں کیا یہاں کا سفر زینب نے جب سنی ہند کے آنے کی خبر زینب نے جب سنی ہند کے آنے کی خبر زینب نے رکھ دیا خاک پہ روتے ہوئے سر زینب نے جب سنی ہند کے آنے کی خبر زینب نے جب سنی ہند کے آنے کی خبر زینب نے اور آخری مصرع کیسے ریحان بیاں ہوگا قید کا منظر ہند کے سر پہ جو زینب نے اڑھائی